шугуна канам дар кори раби ягон алахом естем авора диги чӣ софа педа бурда барои нами бояд ки ба қадри нами ки инҷи амонӣ расанда гуфт бародари эронӣ гуфт ку бародари эронӣ гуфт ки мо шаб хов набудем навбат хат хов мекардем ту тамошо ка ҳавора омад мара бигӯ ту хов кардӣ бо ракет омад матара мегӯ барои ҳамин шугуна бояд канам дар кори барои ман ватани тин ҷобод ин ҳозир мардуми эрон бисёраш хай мод омадагиам барои бехатаришон мегириянд шаву хона надорем мега хонамон нест барои чӣ барои натари хоинаи миллат ки метавоянд мардума ба ҳар хел гапо чиё саршона вайрон мекунанд илтимос интернета ишор бошем бубине кира класс мемонӣ на тағаҷон малешки равшан кулоб хуш омадӣ атаном сия нарма сия тоба аз сари калотон ҷоном мо ҳамио форма қарздорим сух надодем шумо мо калакои худоим айсор мегӯем агарам ягон гапи ман хато бошад ман узр мепурсам ин ҳами як одамеро бипурсем ки пишти фарзандаш адел рафтагар барои интернет ҳоли ҳамро бипурсем худо бизанам оташ гирья мекунам мегӯяд бачаҷон ҳама зиндагиро нигоҳ кунам телефони ира проекта кунам худаш ҳамин паҳад медонад зиндаги мо ба зур рафтестай бо ту дар интернет медурӯи проблема мекунад илтимос интернет қадиями ман маъқулот набошам на нависон ягон гап бигзарам бинава хоратои безеб карда ба мо қапинем овардемш мега ман мешаси мега ки не ман шурикам балечки футбол то ки пада анамо гуда ки беинтизом анамо футболкасафед метонин агар мура барем инҷо зур мешав парада бараша саира хулиган оташ ке мира чухли соз карда ира маладес ҳами кадом падарое ки фарзандошон ҳамиёна худо бизанам мефахрада бар падари налат ки шаво дискотека мераву хати бево дар хона кӯдакон нони хӯрда надорад шумбонбас мекунад шумбонбас кӯдакора дӯст доштанд дар кӯргӯи неъмат ҳай медоням ка хоб мекунӣ бачама дар инҷо ҳаста штаге мо ҳамин ба худо дар ҷойгам хоб мегӯм бачаҷон об биёр ҳар вақти об биёра мерум шукронат худо бизанам ака одамо дар балинса хоба озир ман тайёр мешам ба мебурам не раҳмат шукута имрӯз мана об доистасагара хоб бодид дар хоб таҷикитам и оташа одамита мана имрӯз мега бо арсикола биёр медуроям бародаро илтимос ҳамин вақти биромадан як бор бихезин ҳам арақ тарақ хоб мешавад ҳам ништек яго чачак мезанем ба телевизор дарам ва тамошо мекунам оли чак мебинам мега сагеда мара бия оли оташа мега мемуд диққатиам мерафт автобус бесунда ака душмон натураш кажа ози садина омадестайна ози сашпени рӯй када сашпени мега матра сашпени рӯй када нахӯ инҷо сообщение бигӯяд сообщение бобои раҷабам меояд мумай раҷабам меояд ҳама меояд барои ватан омадаги ҳама бобои раҷаб мара мегӯ тоқи чакан акай ман бобои раҷаб оле омада ба фикрам ам фарада бобои раҷаб барои бобои раҷаб я чакчак мезанед як хес анакама касан ассалому алайкум бобои раҷаб ташкилишку мухлисина бобои раҷаб ҳам балешкои пештам ку ҷиноза омадем ҳамин чинаганай парагора бугум рафтем ҷамга мутараф ҳамаи мора бизанем ҳамуқа беномуса чакчак намезанам ба худо ин ҳам футболро тамошо мекунем
گردید و مکنون قسم بیشتر ورزشگاه ما آماده هستند تا چنین بازی‌های بین المللی را قبول می‌نمایند. گوش می‌اندازیم با سرودهای ملی هر دو کشور. بعد از آن گزارش خود را از این بازی جالب و دیدنی ادامه می‌دیم. Timur Sarasmanashi muzika ra gust qilib صدای سرود ملی در فضای شهر باستان ایثار طنین انداخت و کل ورزشگاه یک جا با فوتبالبازان البته با پاخست، کل خلق با پاخست. این صدای افتخار، صدای آزادی و صدای ننگ و ناموس هر یکی ماست. امروز البته مخلصانی که با ورزشگاه آمدن هرچند شمارهشان نه قدر که انتظار را داشتیم هم نباشد، اما با صدای کفکوبیا و با خواندن سرود ملی با فوتبالبازان نشان دادن که اونها در یعنی فوتبالبازان امروز در نبرد تنها نیستند. خوب دوستان ارجمند، با تم نظرف که امروز بازی صدوم خود را در هیئت منتخب تاجیکستان میگذراند، دقت خاص است. بازی دبیوتی در سال 2011 بود در هیئت منتخب تاجیکستان و مکنون این لگند فوتبال تاجیک بازی صدوم خود را در هیئت منتخب تاجیکستان برگزار میکند و امروز او در هیئت اساسی خواهد بود. این یک تحفه است البته برای خودی که از جانب فدراسیون فوتبال کشور با او تقدیم کرده می شود و همچنین کلیدهای اتومبیل با تم نظرف داده می شوند. این دقت خاص و همین اتومبیل زیبا دوستان عزیز نصیب تم نظرف می شود که البته ارزنده این و البته تحفه از این هم ارزشمند است. بازیگری که البته تمام جان استوریای خود را به خاطر تیم ملی کرده بود، در خصوص اون بازی زیبا که تم نظرف البته در جام آسیا نشان داده بود و یکی از فوتبالبازان کلیدی دسته ما در همان مسابقه بود. بازیگری که از سال 2011 تا این جانب 99 بازی گذراند و مکنون بازی صدوم خود را برگزار خواهد کرد. قسم بیشتری هنرنمای خود را او از در هیئت دسته استقلال
гузаронида буд ва дар бораи албатта боз дар рафти бозӣ маълумоти бештарам хоҳем дод агар зарурат барои ин чиз бошад. хуб дӯстони арҷманд, имрӯз ҳар як бозигаре ки дар майдон аст Атам Назаров бозии садуми худро мегузаронад. баъзеҳое ҳастанд ки танҳо қадамҳои нахустини худро мегузоранд ва онҳоам орзуеро доранд ки ба чунин дастовардо ва натиҷаҳо бирасанд. танҳо ҳаминчунро ба қайд кардан ба маврид аст ки Атам Назаров аввалин футболбозе шуд дар таърихи футболи меҳан ки дар ҳайати тими миллии кишвар чунин миқдори бозиҳоро мегузаронад. 99 бозӣ ӯ аллакай дорад ва ин бошад бозии садуми Атам Назаров дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон аст. хуб ин мавзӯъро аллакай баррасӣ кардем ва акнун биед мо ба ҳайати асосии мунтахаби Тоҷикистон ва ба ҳайати захиравиён мутаваҷҷеҳ бигардем ки ба мо шумо пешниҳод карда мешавад. албатта тағйиротҳо ҳастанд дар маҷмӯъ ба фарқ аз бозии қаблӣ бо Ҳиндустон дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон дӯстони арҷманд 5 тағйирот ба чашм мерасанд. имрӯз Ваъдат Ҳанонов, Салоҳиддин Эргашев, Алишер Шукуров, Шервони Мабадшоев ва Шириддин Бобоев дар ҳайати захиравӣ монданд. ба ҷои онҳо бозгарони дигар вориди майдон гаштанд ки инҳо Алиҷон Кароматуллозода, Атам Назаров, Амирбек Ҷураббоев, Парвиз Умарбоев ва Муҳаммадҷон Раимов ҳастанд. хуб ин ҳайати дастаи Ҳиндустон аст, ҳайати асосиён ва баъдан ҳайати захиравӣ ки дар инҷо албатта тағйиротҳо ба фарқ аз бозии гузашта ба чашм мерасанд ва ба ҳайси капитан дӯстони арҷманд Атам Назаров ба назди капитани мунтахаби Ҳиндустон меояд ки ин Сандеш Ҷинга аст аз дастаи Гоаи кишвари Ҳиндустон ва акнун довари рақобати имрӯза муайян мекунад баъд аз партофтани танга ки аз байни майдон ки тӯбро ба бозӣ ворид мегардонад. хуб биёдам акнун дӯстони арҷманд бевосита ба ҳайатҳо мо мутаваҷҷеҳ бигардем ва оғоз мекунем аз мунтахаби Тоҷикистон. дар бораи тағйиротҳо аллакай ишора кардем ки дар ҳайати мунтахаби мо 5 тағйирот ба фарқ аз бозии қаблӣ аст ва ҳайати пурраи дастаи мо ба таври зал мебошад. дарвозабон рақами 1 Рустам Ятимов, дастаи Ростов Русия, рақами 2 Зоир Ҷураббоев Суғдиёна Ӯзбекистон, рақами 20 Алиҷон Кароматуллозода Истиқлол Тоҷикистон, рақами 3 Табриз Исломов Истиқлол Тоҷикистон, рақами 12 Меҳрубон Каримов Равшан Тоҷикистон, рақами 19 Атам Назаров капитани дастаи Вахш Тоҷикистон, рақами 17 Эҳсони Панҷшанбе дастаи Теренгану аз кишвари Малайзия, рақами 8 Амирбек Ҷураббоев Истиқлол Тоҷикистон, рақами 7 Парвиз Умарбоев Локомотив Булғористон, рақами 10 Алишер Ҷалилов Истиқлол Тоҷикистон ва рақами 11 Муҳаммадҷон Раимов Истиқлол Тоҷикистон. Игор Ангеловский дӯстони арҷманд самурабии дастаи мо мутахассиси 50 сола ба ифсо меравад. садоштаки довар баланд мешавад дӯстони арҷманд ва рақобати мунтахабҳои Тоҷикистон ва Ҳиндустон акнун расман оғоз гардид. ҳайати мунтахаби Ҳиндустон бинандагони азиз ба таври зал мебошад. дарвозабон Гурприт Синх аз дастаи Бенгалуру худдасон кардан ба маврид аст ки ҳамаи бозигарони мунтахаби Ҳиндустон аз чемпионати дохилии худи кишвар мебошанд. худи Ҳиндустон яъне ягон легионер надоранд. дастаи Мумбай намояндагӣ мекунад ин дастаро. рақами 6 Акаш Мишра, рақами 5 Сандеш Ҷинга капитани даста аз тими Гоа, рақами 14 Фарух Хоҷӣ Қасам аз дастаи Ченай, рақами 4 Прамвир Сих Пунҷаб, рақами 16 Биҷо Вахиси Панҷоб, рақами 22 Нихил Барла дастаи Ҷамшедпур, рақами 18 Муҳаммад Сано Кундойл Ҷамшедпур, рақами 19 Рики Ҷон дастаи Пунҷаб, рақами 9 Викрам Партап Синх аз дастаи Мумбай, рақами 11 Раҳим Али аз дастаи Адиша кишвари Ҳиндустон мебошанд. самурабии ин даста Халид Аҳмад Ҷамил аст. ин мутахассис аз худи кишвари Ҳиндустон мебошад. партоп ба канори рост дӯстони арҷманд тавассути ҳамин канор мебинем ки Муҳаммадҷон Раимов ба тобир соли ба дохили ҷаримагоҳ ва ин вазъият бо зарбаи кунҷӣ ҷамъбаст мешавад. бози имрӯзаро ҳакаме мекунад Арол Ризқуллоев аз кишвари Ӯзбекистон, бо аз як тараф Алишер Усмонов ва аз тарафи дигар Ислом Азимов ҳарду аз Ӯзбекистон кӯмак мерасонанд. довар эҳтиётӣ ҳамватани мо Абдулло Давлатов аз кишвари Тоҷикистон аст ва албатта боз дар ин рақобат нафарони дигари расмӣ аз ҷумла нозири доварон Абдураҳим Бобоев аз кишвари Тоҷикистон ва албатта комиссари бозӣ Абдулло Соқиф аз Тоҷикистон. шораи шумо ман Гулрӯз Худоназарзода мебошам. хуб аввалин зарбаи кунҷӣ дӯстони азиз ва дар назди тӯб Алишер Ҷалилов қарор дорад.
می‌بینیم که سه بازیگر ما در داخل جریمه‌گاه موقع می‌گیرند، دیگران هم پیوست شدند اینجا ارسال به داخل جریمه‌گاه و کاپیتان سندش جیخان این وضعیت را برطرف کردند. توانست ولی حمله ما ادامه خواهد کرد. محمد رحیموف مبارزه این بازیگر او هرچند از پا هم هفتید ولی دوباره در اول صداش خود را بلند نکرد چون که با توپ فوتبالبازان ما بودند و بعداً یک خواهد بانکنی دیگر بر مقابل احسان پنجشنبه و اینجا اکنون دوباره البته صداش خود را بلند کرد قاعده بازی ویران گردید بر مقابل نیمه حمایتگری منتخب تاجیکستان. میتوانیم متوجه بگردیم این کوشش اول بود هنگامی که محمد جان رحیموف از پا افتید و بعداً احسان پنجشنبه که توپ را گرفت بر ضد یک قاعده بانکنی دیگر وضعیت خوب و میتوان از اینجا کوشش ضربه زدن را به طرف دروازه هم کرد. موقع ضربه زدنی است، میتواند خود علیشیر جلیلوف از همین موقع ضربه را به طرف دروازه اجرا کند. میتواند خود احسان پنجشنبه هم کوشش نماید، یکی با پای راست دیگری با پای چپ. خب علیشیر جلیلوف این موقع را میگذارد، فاصله تا نوزه دور است، مسافت دور است تا دروازه. از همین لحاظ پرتاب به داخل جریمه‌گاه انجام داده می شود ولی 9 دقیق کمی بلندتر اجرا کرده شد و تو با هیچ کس نرسیده از میدان بیرون گردید. البته هر باره که منتخب تاجیکستان بر مقابل دستای مثل هندوستان به میدان رقابت وارد می شود، مخلصان بازی هجومکارانه را انتظار هستند، بازی که میتواند قوه بزرگی دسته ما را در خط حمله نشان بدهد. قاعده بازی ویران میگردد و اولین کارت زرد الکی در دقیقه 4 رقابت نشان داده می شود. این با رحیم علی با حملگری خوب دسته هندوستان و بر ضد مهربان کریموف قاعده بازی را ویران کرد. ما میتوانیم بار دیگر متوجه همین فرصت شویم. با اورنج ضربه زد باقی بر روی فوتبالبازی ما و این البته کارت زرد است. پس از آن که رقیب منتخب ما اعلان گردید در بازی رفیقانه یعنی هندوستان، بسیاریا هزل‌آمیز و شوخیانه میگفتند که ما بر مقابل شاروخ خان، میتخون چکربورتی و دیگران به میدان رقابت وارد میشویم، ولی شوخی که شوخی است، اما هندوستان و فوتبال این کشور هم هرچند سالهای اخیر در عرصه بین المللی مقام و منزلت خاصی ندارد، اما در مجموع البته فوتبال هندوستان هم دارای تاریخ خاصی خود میباشد. از جمله دوره طلایی و سالهای 50 و 60 قرن گذشته راست میاد که دسته مذکور حتی به جام جهان روخت گرفتن توانست، هرچند در جام جهان بازی نکرد چون که به پای افضل به دسته مذکور اجازه داده نشد تا در جام جهان اونها بازی کنند و همین سبب شد که از شرکت در جام جهان منتخب هندوستان دست هم کشید. یعنی این یک دلیل بسیار هم مشهور، یک فکت جالب بود در باره فوتبال هندوستان است که اونها تا در جام آسیا هم به نتیجه خوبی رسیدند، به قهرمانی یک مرتبه حتی، ولی این همه طور گفتیم راست میاد به سالهای 50 و 60 قرن گذشته. حالا باشد البته دسته هندوستان در آن سطح نیست که در همون سالهای در بالا ذکر شده بود و سرمربی دسته مذکور خالد احمد جمیل در نشست‌های مطبوعاتی قید می‌کند که آنها این زمان در هندوستان به فوتبال هم دقت بیشتر شده است و بهتر شده است، آهسته آهسته باز به سطح خوب این تیم برگشته می‌تواند. اما همه ما و شما می‌دانیم که اگر در کشور ما فوتبال رقم یک بی شک و تردید و به یگان مبالغه البته که فوتبال است، همه به فوتبال توجه دارد، در هندوستان این البته نوی ورزش دیگر است، کریکت. با همه متوجه میشویم بینندگان عزیز، احسان پنجشنبه حالا با تو قرار دارد و اینجا قاعده بازی بر ضد نیمه حمایتگری منتخب ما ویران کرده می شود. چون این قاعده بانکنی ها رو میبینیم که زیادتر می شوند. تقریبا باز همان موقع قبل از اینجا احسان ضربه نزده بود، اینجا هم باز همان موقع، باز همان کوشش و میتوان این نوبت البته دروازه را هم نشان گرفت. الکی بینید که در 7 دقیقه اول رقابت فوتبالبازان هندوستان 3 مرتبه قاعده بازی را ویران کردند. پرتاب به داخل جریمه‌گاه، اینجا ضربه کنجی خواهد بود.
футболбози ҳиндустонӣ тӯбро зада аз майдон берун кард ва он мавқеъе ки баъдан ба зарбаи кунҷӣ меорад. эҳсони панҷшанбе дар кунҷи майдон қарор дорад. تو برمیگردد با احسان. ارسالی بعد داخل جریمه و فرصتی خوب و اینجا توپ از میدان بیرون می شود. اما سوال همین است که توپ به کی رسید؟ ضربه کنجی است یا فوتبالبازان ما توپ رو زده بعداً آن از میدان بیرون شد. چنان می نماید که توپ بله باز به فوتبالبازان کشور هندوستان رسیده بود. از این لحاظ باز یک ضربه دیگر کنجی، باز یک وضعیت دیگر استانداردی. از این کنج میتواند الشیر جلیلوف پرتاب کند. ارسالی بعد داخل جریمه این وضعیت خوفناک است و توپ را از همین موقع دور میکنند بازیگران کشور هندوستان. اگر حالت کنونی دسته ها خوب موقع دسته ها فوتبالبازان در هر یک نقطه میدان، یعنی در مجموع همه چیز رو ما اگر بها بدیم، هندوستان برای ما در همین حالت باید رقیب سزاوار نباشد. اما چنین دسته ها رو باید به مشکلی مغلوب نماییم با نشان دادن قوه، با نشان دادن بازی خوبی هجومی و اداره کردن تمام موقع های میدان، تمام حدودیان و همچنین البته با اداره کردن توپ و نظارت آن. علی جان کرامت الله زاده پاسی به عقیب مهربان کریموف. ارسال با خطی هجوم پرداخته می شود و توسط کنار ما مشاهده میکنیم که هرچند تبریز اسلاموف کوشش کرد ولی نتوانست به توپ برسد. خب چون تبریز و تم هر دو در میدان هستند، میتواند در شما سوال پیدا شود که این دو فوتبالباز اصلا هر دو بازیگر یک موقع هستند، یعنی در کنار چپ در خط دفاع بازی میکنند. اگر با 4 دفاعگر دسته بازی کند میتوانند در بازی که با 3 دفاعگر مرکز باشد، یکی از آنها دفاعگر مرکزی طرف چپ باشد در بین 3 دفاعگر و یک نفر دیگر همچون لاترال در کنار چپ بازی کند. ولی امروز این طور نیست. امروز با 4 دفاعگر منتخب ما بازی میکند و اتم نظروف همچون فوتبالباز خط نیم حمایه تکگوهی بازی کرده است. در منطقه تکگوهی در اون جایی که قبلا البته تجربه بازی داشت، اتم نظروف در موسم کنونی در دسته وحش اگر شما اهمیت داده باشید و بازی دسته وحش را تماشا کرده باشید، اتم نظروف محض در همین موقع بازی میکنه، یعنی در خط نیم حمایه دفاعی. پرتاب به کنار توسط همین کنار ما میتوانیم حمله روتی بازیگرانی هندوستان بینیم، ولی سرعت خوب را نشان داد نیخیل برله. ضربه به خط هجوم. زاهر جورابویف و مهربان کریموف دو دفاعگر اساسی در رقابت موزه هستند در دفاعگران مرکزی. علی جان و تبریز از دو کنار خط دفاع هنرنمایی میکنند و هنگامی که تبریز اسلاموف به خط هجوم میرود برای وسیع شدن خط حمله و برای شماره بیشتر فوتبالبازان، اتم نظروف میتواند موقع او را در کنار چپ بگیرد. برای مثال همین حالا اتم نظروف همچون دفاعگر طرف چپ بازی میکند. یعنی اینجا وریانت های گوناگونی هستند که فوتبالبازان میتوانند موقع خود را عوض کنند. این زمان پاس به خط هجوم و بازم کمی سرعت بلندتر و نمیتواند توپ را اونجا تبریز اسلاموف بگیرد. هیئت را امروز آمیخته انتخاب کرده است دیگر انگلوفسکی. دوستان عزیز، یعنی با میدان نآمدن وحدت انانوف خوب شریدیم با شیروانی ما باشویف
алишер шукуров хуб салоҳиддин эргашев бозгароне ки дар рақобати аввали дӯстона бо ҳиндустон дар ҳайати асосӣ буданд. ин чиз маълум аст. шояд баъзиҳо интизор доштанд ки бархе аз футболбозони ҷавоне ки аввалин маротиба даъват шуданд дар ҳайати асосӣ дебют мекунанд, ба майдон меоянд. барои мисол метавон ишора кард фурқон раҳимзодаро, бозгаре ки дебют кард, аммо аз ҳайати захиравӣ албатта ба майдон омад. ҷавонтарин бозгаре шуд дар таърихи мунтахаби Тоҷикистон ки вориди майдон гашта буд, вале айни замон гап сари он меравад ки дар ҳайати асосӣ чӣ гуна бозӣ мекунад, яъне кай аввалин бор дар ҳайати асосӣ вориди майдон мешавад. ирсол ба хати ҳуҷум, ҳамлаи хеле хуби бозигарони мо, зарба ва инҷо non qadar muborizai خوب بود بر مقابل احسان پنجشنبه از عقیب رو داشتند و اصلا در چنین حالت برخی از فوتبالبازان هنگامی که احساس میکنند چنین رسش رو از رقیب آنها از پا میافتند. رسش کافی هم نباشد، آنها خود را به زمین هوا میدهند برای کار کردن پنالتی. ولی اون رسشی که میتوانست ارزنده قاعده کنی باشد، اون بیرون از جریمه گاه بود و رسشی که در داخل جریمه گاه بود، علاقه اونجا ضربه را آماده کرد احسان پنجشنبه و دیگر در فکر اندیشه از پا افتیدن نبود، تنها در فکر اندیشه ضربه زدن. در رقابت با هندوستان ما باید با چنین اصول، البته که با پیروزی نایل نشویم، هرچند البته با پیروزی رسیدن با دل اصول میتوان. حمله بازیگران کشور هندوستان توسط کنار نجوم جریان داشت. آکاش میشرا تکیه به هنر و مهارت انفرادی خود کرد، ولی توپ از میدان بیرون شده بود. مخلصان در ورزشگاه مرکزی شهر حصار دسته ما را فعالانه و ارزنده طرفداری میکنند. پس نوبتی به خط هجوم علیشیر جلیلوف با توپ. معلوم است که هنگام با توپ بودن فوتبالبازان کناری دسته ما از دو کنار که از یک طرف هم محمد جان رحیموف هم خب تبریز اسلامو با کمک میرساند، از طرف دیگر تبریز اسلامو هنگامی که به حمله میرود فوتبالبازان قسمت مرکزی میدان، چه احسان، چه علیشیر و چه پرویز، همه این بازیگران به خط حمله توسط مرکز میروند. چنان میشود که در خط هجوم یک باره 5 فوتبالباز ما میتوانند باشند، یعنی 2 نفر از کنارها و حتی 6 نفر میتوانند باشند، 4 نفر در مرکز. فاروق حاجی قاسم حالا در نزد توپ. وضعیت استانداردی به نفع بازیگران هندوستان. ارسال به داخل جریمه گاه، ضربه اجرا می شود و این را شاید ضربه مستقیم به طرف دروازه حساب کنند. برای رستم یتیموف البته یگان مشکلی نیست این ضربه را برطرف کردن. شاید بسیاری ها با این اندیشه راضی شوند، ولی این تنها اندیشه است. میتوان با اون راضی شد، میتوان با اون راضی نشد. خوب سطح برخی از فوتبالبازان را ما خیلی خوب میدانیم. برای مثال سطح رستم یتیموف را همگان علاقه میدانند. با بازیش در پریمیر لیگ کشور روسیه، با بازیش در تیم منتخب و شاید بسیاری برای اندیشه باشند که اگر با فوتبالبازان ذخیروی هم در این موقع اجازه داده شود برای به میدان آمدن، یعنی اونهایی که دعوت شدند، دعوت خود را پیدا کردند با تیم منتخب در چنین بازی‌ها، اگر برای مثال رستم یتیموف در بازی اول بود، شاید در بازی دوم یا دلیر عزیزوف یا محیدین حسنوف اگر به میدان می آمدند، این هم از فایده خالی نمی بود برای گرفتن تجربه چنین بازی‌ها، البته چه برای دلیر عزیزوف و خصوص برای محیدین حسنوف. پس به اخیر توپ به داخل جریمه گاه، امکانیت برای ضربه زدن برای فوتبالبازان هندوستان. تا هنوز هم توپ در منطقه خوفناک است، یعنی در نزدیکی جریمه گاهی دسته ما و
با چنین گویم خاوس با چنین بستر و سامونی در نزدیکی جریمه‌گاه عموما راه دادن لازم نیست. باید از چنین موقع‌ها بیگان مشکلی با پاس‌های کوتاه و میانه برآمدن لازم است. هنگامی که همه فوتبالبازان در یک موقع به سر یک توپ میروند، این البته میتواند برای خود ایگور انگلوفسکی هم اشاره به آن باشد که در خط دفاع باز چندین کارهای دیگر را انجام دادن لازم است. علی جان کرامت الله زاده پس باقی مهربان کریمов. مهربان البته با بازیش در دسته روشن شهر کلوب در موسم کنونی یک نوع برقراری را نشان داد. استوار و برقرار در یک سطح بازی میکند و گلی او در بازی قبلی با منتخب هندوستان هنگامی که با سر و ضربه زد و توپ را به دروازه وارد کرد، این برایش البته بازم باوری بیشتر روشن میکند و میتواند یکی از ستونهای اساسی منتخب تاجیکستان شود. فوتبالبازی که البته هنگامی نورسی در موقعهای دیگر بازی کرده بود، در خصوص در خط نیمه حمایه تکاگویی هم تجربه خوبی بازی دارد. یعنی مثل اتم نظرов میتواند هم در خط دفاع و همچنین در خط نیمه حمایه دفاعی هم بازی کند. من چنین مهارت رو چندی از فوتبالبازان دسته ما دارم. برای مثال میتوان درباره وعدت حنانوف رو هم میشه اشاره کرد که در یک سطح خوب هم در خط دفاع مرکز و هم در خط نیمه حمایه تکاگویی بازی کند. و آیسته آیسته البته در منطقه تکاگویی هم باید فوتبالبازان نو و چهره‌های نو از نسل نو پیدا شوند، چون که در همین موقع البته ما بازیگری رو داریم که دوام چندین سالها همین موقع رو گرفته است. یعنی امیربک جورابویف رو ما در نظر داریم که سالهای طولانی در همین موقع چی در استقلال چی در دسته منتخب تاجیکستان بازی میکند. کم و بیش موقعی رو البته علیشیر شکوروف هم عوض کردن میتواند، ولی بغیر از علیشیر شکوروف بغیر از امیربک جورابویف باز فوتبالبازان دیگر در همین موقع هم لازم هستند تا مهره اساسی در قسمت مرکزی میدان برای اداره کردن سرعت بازی، برای معین کردن سمت‌های حمله نقش سازگار و مهم داشته باشند. پرتاب کنار مهربان کریمov. والشیر جلیلوف پرتابی و با خط هجوم و توسط کنار سرعت خود را بلند کرد تبریز اسلاموف، اما برای گرفتن توپ سرعتی رو بسندگی نکرد. بلندتر بود سرعتی پرتابی جا کرده والشیر جلیلوف و مشکل البته بود با تبریز اسلاموف توپ را بگیرد و حمله را ادامه دهد. اتم نظرف دوستان عزیز طبعا اشاره کردیم، باز در هفته بازی میتوانیم درباره معلومات بیشتر بدیم. قسم بیشتری کارنامه خود را اتم نظرف در چمپیونات داخلی کشور ما در دسته استقلال گذرانیده است، اما مرحله بودند که او در دسته دیگر هم کار فعالیت کرده بود. تا استقلال و البته در دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی میکرد سال 2007 2009، بعدا در انرژتیک بود 2009 2012 و بعدا در استقلال از سال 2013 تا سال 2025 او در قسم بیشتری وقت بازی میکرد. در این میان چندین گزارش‌های با دست‌های دیگر بودند، شما این را خوب در خاطر دارید. برای مثال ماه دکبر سال 2019 در دسته باشندر و کینگز او گذشته بود، الکی همه کار و مسئله اونجا حل شده بود، ولی با سبب کووید که به سال آخر 2019 و اول سال 2020 راست آمده بود، باز البته اتم نظرف برگشت بعد از استقلال.
سال 2023 اتم بعد از تای اندیجان هم گذشته بود، ولی اونجا اون معلوماتی که ما در دست داریم البته با سبب اشتباه دکتران او مجبور شد تا بازم برگردد بعد از تای استقلال و تا آخر سال 2025 در استقلال بازی کرد و آخر سال 2025 بعد از تای 2026 دخترش او بعد از تای وحش با شهر بختر گذاشت. پرتاب به داخل جریمه گاه دروازه‌بان باید به مشکل توپ را بگیرد. بله باعث تاسف است اصلا که در قسم بیشتر دسته های ما و تا در منتخب انا همین گویم نگاه داشتن حجت و خب در نظر دارم بایگونی رو من یعنی ارخیو رو در نظر دارم. این چیز در سطح خوب تلقی نیفته است، یعنی شاید برای خودی اتم نظرف درباره خودیو معلومات رو پیدا کردن تا نوزه مشکل هم باشد. معلومات دقیق با ماها با سالها، ولی بر صورت این البته همان معلومات که من با شما پیشنهاد کردم این از زبان خودی اتم نظرف است، یعنی این معلومات را خودی داد. حمله نوبته اینجا قاعده بازی ویران کرده شد. وضعیت خیلی خوب استانداردی و بازیکنان کشور هندوستان این ضربه را اجرا خواهند کرد. اینجا فرخ حاجی قسم چوتخری در نزد توپ با ضربه یو و مشکلی جدی. دوستان عزیز فرخ چوتخری در بازی گذشته به دروازه ما گل زده بود، این در خاطر شما است و اینجا هم وضعیت استانداردی را اجرا کرد. ضربه زد و رستم یتیموف در اولین کوشش توپ را در راستان خود نگاه داشته نتوانست و این با گل ویکرام سینغ از دسته ممبای آورد. حساب رقابت دوستان ارجمند گشوده می شود در دقیقه 25 رقابت. می توان البته در این گل اشتباهی رستم یتیموف را اشاره کرد، چون که خودیو به قرار اون آمد که توپ را در دستانش بقپد، یعنی نه اون را به این طرف به اون طرف زند، نه با ضربه جریمه گاه بیرون کند، بلکه محض بقپد و همین قراره که او قبول کردن توپ را قپیدن او در دستان خود توپ را گرفتن نتوانست، توپ را رها کرد، توپ به نزد بازیگر کشور هندوستان آمد و شاید شما میگوید که دیفوگران هم خطا کردن باید در حال میرفتن و توپ را میگرفتن، ولی من 100% اینجا باور دارم که دیفوگران بر رستم یتیموف اینجا باوری اصیل داشتن. 100% اونها باور داشتن که رستم یتیموف همین توپ را به مشکلی میگیرد و همین چیز البته با فارغ بالی اونها آورد. اونها باقی توجه نکردن، در حال برنگشتن، در برگشت تو باشد قرار داشت ویکرام سینغ و او توپ را به دروازه وارد کرد. خب 1-0 دوستان عزیز، این هیچ فاجعه نیست، هیچ فلاکتی نیست. ما قدرت داریم تو به دروازه کشور هندوستان نه تنها 1 گل بلکه 2 گل و 3 گل و از این بیشتر هم به ثمر رسانیم. در بازی قبلی این چیز را ثابت کردیم و اگر فرض کردیم اگر تو آخر قسم بعد رقابت حساب همین طور باشد، ما البته در نیمه دوم در میدان فوتبالبازان دیگر را خواهیم دید از قبیل شیردین بوبویف، شیروانی مبادشویف، صلاح‌الدین ارگشیف و شاید تا تغییرات در خط دفاع هم باشد. در نظر دارم به میدان آمدن وحدت حنونف را. خب این البته همه برای قسم دوم رقابت است که میدونن شاید همین بازیکنانی که این زمان در میدان هستند میتوانند
با زدن 2 گل تو آخر قسم اول دست یابند. کی میدونه شاید تو آخر رقابت در میدان کلان حالتهای دیگر رخ بدهند. برای همینم تو آخر قسم اول رقابت ایگار انگلوس که متوجه خود شد بازی رو از احتمال خیلی دور است که ایگار انگلوس که همین حالو در حال تغییرات رو میکند. همه این برای قسم دوم رقابت است. مقامی بازی دوستانه است، رفیقانه است. ایگار انگلوس که برخی از فوتبالبازان رو میسنجد، فوتبالبازانی که به میدان آورد موقع آنها رو میسنجد و بعدا البته برای بازی‌های مهم برای خود همه چیز را قید خواهد کرد که کدام فوتبالباز در کدام موقع در کدام بازی باید به میدان آورده شود و کی به میدان آورده شود. ارسال به خط هجوم اینجا بلندتر است، سرعت توپ بلند است، همین را در نظر داشتم و یگانه از بازیگران ما نتوانستند توپ را بگیرند. پرویز عمرباєв پاسیو و به اصول خیلی زیبا توپ را به خط هجوم پرتافت پرویز عمرباєв. ولی اولین شده اینجا دروازه‌بان گورپریت سینغ به نزد توپ رسید. دسته هندوستان البته تجربه غلبه بر منتخب تاجیکستان را دارد. من در نظر دارم بازی کف را هنگامی که در مرحله گروهی در دور یکم ما بازی داشتیم و با حساب 2-1 منتخب هندوستان پیروزی به دست آورده بود. سال گذشته اگر خطا نکنم ماه ایول بود. حالا من این معلومات را میسنجم. تاجیکستان هندوستان بله 29 ایول بازی داشتند و با حساب 2-1 منتخب هندوستان پیروزی را به دست آورده بود. در آن دیدار در دقیقه پنجم علی گل زد و بعدا سنجش جینگان توانست مؤلف یک گل دیگر شود. از دسته ما شهرام سمیف یگانه گل را به ثمر رساند. آسه برداشت گورپریت سینغ با کمک پزشکان نیاز دارد. مخلصان آرامتر شدند و باید از اول تا آخر البته مخلصان فعال باشند در میدان برای بلند برداشتن رویه فوتبالبازان. طوری میگویند مخلصان نه تنها در شادی باید اینجا البته ما به هیچ وجه غم و اندوه نمیگوییم، نه تنها در شادی بلکه در سر دادن گل هم باید با دسته باشند، چون که گل خوردن از هندوستان در قسم اول رقابت در بازی دوستانه هیچ جای غمگینی ندارد. مغلوبیت بله جای نگرانی است. بله چندین بار هم مشاهده کنیم خطا را خطا گفتن لازم است. رستم یتیموف اینجا اشتباه کرد. رستم یتیموف هم البته انسان است و برای انسان ها خطا کردن این کار خاص می باشد. برای دروازه‌بان ها دوستان ارجمند میدونید هنگامی که دروازه‌بان پیوسته در بازی باشد توپ را بگیرد ضربه زند سیو کند در این حالت شاید براش حتی آسان‌تر هم باشد. حتی برخی از دروازه‌بان ها در این باره اشاره ها کردند در مصاحبه خود. یعنی برای دروازه‌بان از همه مشکل همون حالتی است که او در 30 دقیقه عموما
дар майдон набошад, яъне умуман ба тарафи дарвозаи ӯ ягон ҳуҷуме набошад, ягон зарбае набошад ва баъдан дарҳол бац як зарба ва ин зарба албатта ба гол анҷом меёбад, чунки дарвозабонам метавонад ором шавад, метавонад ҳамон ба истилоҳ тонус ки мегӯянд онро аз даст бидиҳад. бисол ба мавқеи зарбазанӣ муҳаммадҷон раимов мубориза мебарад барои гирифтани топ. инҷо эҳсони панҷшанбе пассиё ба амирбек ҷурабоев, ирсол ба канори майдон. дар он тараф Атам Назаров қарор дорад. пасси хеле олию ба дохили ҷаримагоҳ, имконият барои зарбазани зарбафо дар хати дифоъ чӣ гуна бозӣ мекунад Сандеш Ҷинхан. имконияти хеле хуб буд барои футболбозони мо. метавонем бори дигар ба ин ҳуҷум мутаваҷҷеҳ бигардем. як ҳамлаи маънодор, як ҳуҷуме ки қолаб дошт айни замон футболбозони мо нишон доданд, вале дарвозабон ва бо кӯмаки дифоъгари марказӣ Сандеш Ҷинган ин вазъиятро бартараф карданд. паси навбатӣ ба хати ҳамла ҷозоир Ҷурабоев ва бар зиддиҳо муаллифи гол Викрам Симх муборизаро идома медиҳад. аз прессинг акнун бояд бароем, чунки айни замон Ҳиндустон фишор оварда истодааст. ва ту ба майдон беро меравад. пас ба хати ҳуҷум муҳаммадҷон раимов дар канори ҷаримагоҳ тӯбро мегирад. ӯ мувозинатро нигоҳ доштааст. бо нафтид пасиё эҳсони панҷшанбе, эҳсон пас ба муҳаммадҷон раимов. муҳаммадҷон раимов албатта инҷо натавонист зарбаи дурусте бизанад. муҳаммад раимов албатта бо пои чап бозӣ мекунад. ин мавқеъ барои ӯ барои зарба задан хеле қулай буд ва эҳсонам маҳз ҳамин чизро ба назар гирифта оҳистак тӯбро ба тарафи муҳаммадҷон раимов дод то ӯ бо пои чап зарба занад, маҳз бо пои чап. оҳиста оҳиста ҳуҷумҳои хуби дастаи тоҷикистон ба чашм мерасанд. то гол ҳарчанд тӯб ва ҳудудро идора мекардем, аммо чунин ҳамлаҳо набуданд. алиҷон кароматоллозода ирсолиё ба хати ҳамла. як чизро дарк кардан лозим аст ки айни замон аслан бе як ҳамлагар бозӣ карда шудам, яъне сирф ҳамлагар дар майдон нест. ҳамлагаре мисли хуб гӯем Шервони Мабадшоев, хуб ё ҳатто агар сирф ҳамлагаро гӯем Шериддин Бобоев, чунин ҳамлагаро ҳоло нест дар майдон. онҳо дар захира ҳастанд, аммо дар майдон не. онҳое ки метавонанд дар дохили ҷаримагоҳ барои тӯб мубориза баранд, тӯбро биқапанд, дар қабати дуввум муваффақ бошанд. яъне ҳамлагари сирф марказӣ, ҳамлагари классикии марказӣ ки ҳоло дар чунин мавқеъ мо мебинем бозӣ дорад Алишер Ҷалилов, яъне ҳамчун яке аз ҳамлагарон тавассути марказ ӯ ба ҳуҷум меравад. ин на ҳамлагари марказӣ, балки каме аз ақибтар оғоз мекунад. аз мавқеъи такмҳуҷум оғоз карда то ба хати ҳамлаи марказ меравад, вале то ҳамин дам ин кор намекард. пас ба Амирбек Ҷурабоев ӯ тавассути канори чап ба ҳамла меравад. پس به خطی هجوم Атам Назаров аз автобро мепартояд. хуб дар 15 сол ва 100 бозӣ баргузор карда дар ҳайати тими миллии кишвар Атам Назаров ба дарвозаи рақибон 5 гол ҳам задааст.
علیجان کرامت الله زاده بسیار نادقیق این پاس جان بس می شود. حمله نوبتی دسته هندوستان پرتاب به خط حمله در آنجا مبارزه می‌رود مؤلف گل ویکرام سینگ و توپ را در میدان نگاه داشتن میتواند. پس به عقب ارسال به داخل جریمه گل ضربه نوبتی و توپ از پالو دروازه از میدان بیرون می‌رود. پرتاب به کنار اتم نظرف ارسال به خط هجوم باز هم سرعت بلندتر دارد. نصف روزی نیق خوراکی با قوت خوردند بازیکنان ما. هر پاسی انجام داده در خصوص اون پرتاب‌های به مسافت طولانی همیشه نادقیق جنبش میشوند و با سرعت بلند و تیز که روان میگردند نمیتوانند بازیگران آنها را قبول کنند و به آنها نمیرسند. پس به خط هجوم در اینجا یک نفر تنها الشیر جلیلوف بود. حمله جوابی دسته هندوستان ارسال به داخل جریمه گاه تبریز اسلاموف خوب که در همینجا توسط کنار بازیگران هندوستان نگذاشتند و کنار راست ما توانست این وضعیت را برطرف سازد. حمله جوابی بازیگران ما الشیر جلیلوف حالا با توپ قرار دارد. الشیر توپ را از میگیرند بیشتر و زیادتر توپ را در نزد پای خود نگاه داشت الشیر جلیلوف. بعدا پرویز عمربایف یک نفر را پیدا نکرد که توپ را به او بدهد و خود توپ بعدا راست به نزد پرویز عمربایف اومد. حرکت های پرویز به خط هجوم پاسی و ارسال نوبتی سرعت تیزتر می شود. محمد جان رحیموف ضربه دروازه بان توپ را میگیرد. نه نمیگیرد. ضربه کنجی نو است از آن که البته منتخب هندوستان با دستاوردهای خوبی وقت اخیر نویل هم نشود، اما چمپیونات این کشور از نگاه مالیوی میتواند دقت جلب کننده برای فوتبالبازان باشد. ضربه چهارم کنجی ارسال بعد داخل جریمه و این حالت برطرف می شود. از ضربه کنجی امروز نتوانستیم یک ضربه به طرف دروازه بزنیم. پرویز عمربایف توپ را داخل جریمه میپرتاید. اینجا میتواند فرصت خوب باشد و دروازه بان توپ را میگیرد. چون از خود کشور ما البته چندین فوتبالبازان بودند که با چمپیونات کشور هندوستان رفته اونجا بازی کردند. از جمله اگر فکر کنیم در حال میتوانند چند بازیگر به خاطر ما آیند. فتولو فتولویف، نوردین داورونوف، خوب کامران تورسونوف، دلیر یادگوروف، یعنی این بازیگرانی بودند که در هندوستان در چمپیونات کشور بازی کردند. ارسال با خط هجوم این وضعیت خیلی خوب میتوانست باشد، اما بر مقابل محمد جان رحیموف فایده بازی ویران کرده شد. در سرحد جریمه این قاعده ورنکنه بود، ولی سوال همین است که بیرون از خط یا در بلوی خط. بیرون از جریمه گل البته این قاعده ورنکنه بود، اما موقع بسیار هم خوب ضربه زنی. از اینجا اکنون باید دقیقاً به طرف دروازه ضربه اجرا کرده شود.
اتم نظرов دوستان عزیز، او در نزد توپ قرار دارد. و بعدا البته شاید اینجا ضربه را نه اتم بلکه بازیگر دیگر بزند، یعنی پرویز عمربویف. گلی را ما در جام آسیا خیلی خوب در خاطر داریم. اتم نظرов و پرویز جان عمربویف در نزد توپ. ضربه پرویز جان عمربویف از نگاه اول چون نمی‌نمود که توپ راست به دروازه رفته ایستاده است، ولی نه، توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. میتوانیم با لحظه تکرار ما متوجه شویم. کم 9 دقیق. توپ از میدان بیرون می شود. گورپریت سینخ دروازه‌بان دسته هندوستان، شاگرد حقیقی ماتوی صفونوف از دسته پی سی جی بوده است. لکه ضربه دویمش به اوت می رود. پس به خط هجوم اینجا دروازه‌بان باید بله اولین شده به توپ رسد، چون که اون نزدیکتر به توپ. اتم نظرов. مهربان کریموف. ایسان پنجشنبه اینجا حتی باقی برگشته در نقش دفاعگری مرکزی گردید، چون که علی جان کرامت الله زاده به خط هجوم رفت و در شماره بازیگران ما را بیشتر نمود. ضربه حتی به طرف دروازه اجرا کرده شد که اون را دروازه‌بان به یگان مشکلی برطرف کرد. هنگامی که علی جان به همین موقع آمد به خط هجوم پیوست شد، اونجا ایسان همچون دفاعگری مرکزی گردید و مهربان کریموف به کنار راست خط دفاع به موقع علی جان کرامت الله زاده آمد. تبریز اسلاموف از کنار دیگر در هجوم بود، اتم نظرov جای او را گرفته بود در طرف چپ. 45 دقیقه اساسی قسم یکم دیدار به انجام رسیدن بینندگان ارجمند و اکنون مشاهده خواهیم کرد که دوباره چند دقیقه را ضم کرد به وقت اساسی. مهربان کریموف، پاسیو، دو دقیقه ضم کرده شد. توبرابای بازیگران هندوستان پس باقی به جای ورخیسه دروازه‌بان رستم یتیموف اولین شده به توپ میرسد و آن را میگیرد. هجوم نوبته تبریز اسلاموف، امیربek جورابویف، مهربان کریموف، حرکت کریموف به خطی حمله، پاسیو به مرکز، ایسانی پنجشنبه ارسالیو، علی جان کرامت الله زاده. در ترکیب برای هجوم باید نقش ایسان و پرویز از همه بیشتر باشد در تشکیل کردن کمبیناسیون و بازیگذاری. پاس به کنار تبریز اسلاموف، ارسالیو به داخل جریمه و در اینجا هیچ کس نبود و اگر هیچ کس هم میشد توپ بیرون از میدان رفته بود. در قسم دوم البته تغییرات ها خواهم بود دوستان عزیز. با احتمال زیاد ما الکی در آغاز نیمه دوم رقابت چند تغییرات را خواهیم دید و این تغییرات ها بیشتر ربط خواهند داشت به خط هجوم. به میدان آمدن شیروانی مبادشویف، شیردین بابویف، صلاح‌الدین ارگش و از احتمال دور نیست. خب قسم اول رقابت دوستان ارجمند به انجام رسد. دسته هندوستان پیشصف است. گل رو ویکرام پرتاب سینخ به هدف رساند. 1-0 حساب قسم اول در بازی دوم
دوستان تاجیکستان و هندوستان. نیمه دوم را انتظار می‌شویم، با ما باشید.
دوستان عزیز و مخلصان سرشمار فوتبال میهن، ما برمیگردیم به قسم دوم رقابت منتخب‌های دوستانه تاجیکستان و هندوستان. حساب رقابت پس از تمام شدن نیمه اول 0-1 است. در پیش دسته هندوستان می باشد. ویکرام سینگ در دقیقه 25 توانست توپ را به دروازه دسته ما وارد بگرداند و با حساب 1-0 نیمه دوم هم اکنون آغاز می شود. در قسم دوم توجه بازیکنان ما باید تنها به خط حمله باشد. ما مشاهده میکنیم که در نیمه دوم تغییرات شد. شیروانی مبادشویف و همچنین باز صلادین ارگاشف به میدان آمدند و بودن فوتبالبازان مذکور معنی را دارد که خط حمله ما باید قوی تر می شود. محض همین بازیکنان را ما در انجام نیمه اول پیشگویی کرده بودیم که آمدنشان به میدان از احتمال دور نیست و محض همین چیز را ما مشاهده کردیم که به میدان همین فوتبالبازان آمدند، یعنی صلادین ارگاشف و شیروانی مبادشویف. همچنین ما شردین بوبویف را هم گفتیم و او هم در جریان نیمه دوم رقابت با احتمال زیاد میتواند به میدان وارد بگردد. خب با نظر داشت تغییراتی که به عمل آورده شدند، تغییراتی که انجام داده شدند در هیئت منتخب ما، باید اکنون بار دیگر ما توجه کنیم بعد از همین هجوم البته به هیئت ما متوجه خواهیم شد. پس به عقیب زویر جورابویف تو را به کنار میرساند. تبریز اسلام فاتم نظر فرسالی بعد داخل جریمه گاه و طور مشاهده میکنیم وضعیت مذکور برطرف کرده شد. در هیئت منتخب هندوستان به فرق از نیمه اول دیدار هیچ گونه تغییرات نیست. همون بازیکنانی که در قسم اول بازی را آغاز کردند باز همون فوتبالبازان به میدان آمدند. منتخب تاجیکستان دوستان عزیز به طور ذیل در میدان هنرنمایی کرده ایستاده است. اینجا رستم یتیموف رقم 1 دروازه‌بان، رقم 2 زویر جورابویف، رقم 3 تبریز اسلاموف، رقم 12 مهربان کریموف، تحت رقم 19 تم نظروف بازی میکند. اینجا پرتاب نوبتی به داخل جریمه گاه، پس باقی احسان پنجشنبه با توپ ارسالی و به کنار. امکانیت برای ضربه زدن علی جان کارامت الله زاده از پا میافتد ولی قاعده بازی بر ضد ویران نشده است. رقم 20 علی جان کارامت الله زاده دوستان عزیز بعدا تحت رقم 19 تم نظروف گفتیم بازی میکند. رقم 7 احسان پنجشنبه، رقم 7 امیربک جورابویف در قسم اول بود که از میدان گرفته شد و با جای به میدان شردین بوبویف آمد. رقم 10 علیشیر جلیلوف در میدان است و رقم 11 محمد جان رحیموف بود که فوتبالباز مذکور هم در میدان نیست. با جای به میدان آمده است فوتبالباز دیگر صلاح‌الدین ارگاشف که در نیمه دوم بازی را او ادامه خواهد داد. خلاص از میدان گرفته شدند محمد جان رحیموف و امیربک جورابویف، به جای آنها شیروانی مبادشویف و صلاح‌الدین ارگاشف به میدان آمدند.
خوب در هیئت هندوستان گفتیم تغییرات نیست. هیئت این تیم به طور زیل است. رقم 1 دروازه‌بان گورپریت سینغ سندخو، رقم 6 کشمیش، رقم 5 سندش جینگان، رقم 14 فاروق حاجی قاسم، رقم 14 پرامویر سینغ، رقم 16 بیجای ورخسی، 22 نخیل برلا، رقم 18 محمد کندویل، رقم 19 ریکی جون شابونگ، رقم 9 ویکرام پاتاپ سینغ مؤلف گل و رقم 11 رحیم علی. سرمربی منتخب تاجیکستان ایگار انگلوفسکی است و سرمربی منتخب هندوستان باشد خالد احمد جمیل. این متخصص از خود کشور هندوستان است. زهیر جورابویف، مهربان کریموف. خود رسان میکنم که این بازی دوم رفیقانه بین منتخب تاجیکستان و هندوستان است. بازی کنونی در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار جریان دارد و پیش از این دستای تاجیکستان و هندوستان در شرایط رسوز داده در ورزشگاه تالکو آرینا بازی اول را برگزار کردند که در اون منتخب تاجیکستان با حساب 3-1 پیروزی را به دست آورد. احسان پنجشنبه پاس به کنار تبریز اسلاموف خطا کرد. با کی پاس دادن بود اینجا تبریز اسلاموف شاید با امیدیون که این زمان به همون نفقه می رود شیروانی مبادشوی، ولی تبریز میگویند گناهکار همیشه همون نفری است که پاس را میدهد نه اون نفری که قبول میکند. یعنی در این حالت گناهکار البته که تبریز اسلاموف است. باز باقی اصلا در قسم بعد رقابت دسته مو اونقدر بازی زیبا نشان نداد. اگر گویم که بازی بیرنگ و نور در خط حمله بود این خطا نخواهد بود، چون که در قسم اول اگر در تمام 45 جمع 2 دقیقه که ما حساب کنیم تنها یک هجوم معنادار بود، یک هجوم ماننده بود که بازیگران ما اون را هم تو به ضربه رسانیده نتوانستند. در قسم اول طور ما گفتیم به حملگر بازی کرده بودیم، در موقع حملگر مرکزی علیشیر جلیلوف بازی کرده بود. اینجا پرتاب به داخل جریمه گاه علی جان کرامت‌الله دست بافتید بر ضد خود بازی ویران گردید و در مجموع البته بازی ضعیف در برابر دسته هندوستان در نیمه اول رقابت بود. چند بازیگری که به میدان آمده شدند در هر موقع که ایگور انگلوفسکی شد میخواست اونها رو بسنجد. اصلا البته اون فوتبالبازانی که بازی هم کردند در موقع خود بودند، در اون موقعی که در دستهایشون هم بازی میکنند. در نظر دارم ما از امیربک جورابویف که در خط نیمه های دفاعی یا تکگویی بازی میکرد، هرچند تجربه بازی در خط دفاعی مرکز رو هم دارد، ولی قسم بیشتر کاریرا رو ما از در همین موقع یعنی در منطقه تکگویی گذرانیده است. و محمد جان رحیموف که در کنار بازی کرد در خط حمله و در دسته استقلال هم در همین موقع است، در خط حمله مرکز هم بازی کرده میتواند. و در آغاز نیمه دوم از همین بازیگران رو از میدان گرفت ایگور انگلوفسکی برای بهتر شدن خط حمله و به میدان آمدن صلاح‌الدین ارگاشف و شیروانی مبادشویف. این خود البته معنای همین رو دارد که باید بازیگران ما در خط حمله فعالتر باشند. مهربان کریموف، زهیر جورابویف، عطا نظرов هنگامی که فوتبالبازان ما با تو باشند شکل جاگیرشوی 4-2-4 می شود. احسان و پرویز در خط نیمه حمایه میمانند. علیشیر جلیلوف با همراهی خوب شیروانی مبادشویف دو حملگری مرکزی می شوند. صلاح‌الدین ارگاشف در کناری راست و تبریز اسلاموف توسط کنار چپ به هجوم میگذارند. علی جان کرامت‌الله زاده پرتابی و بعد داخل جریمه گاه ضربه و اینجا افساید است. مهربان کریموف در حالت نابازی قرار داشت.
و در لحظه تکرار ما بار دیگر این چیز رو مشاهده کردیم که واقعا هم حالت نابازی بود. گورپریت سینگ ساندو این بازیگر در قسم اول هم کار زیادی نداشت، چون فوتبالبازان ما اونقدر ضربه زیاده به طرف دروازه اونا زدن، اونقدر هجوم‌های زیاده که با خاتمه منطقی انجام یابند نبودند. حمله نوبتی دسته هندوستان. پرویز عمربایف در پاس دادن خطا کرد پرویز. هجوم نوبتی هندوستان. علی جان کارامتولو زاده توپ را میگیرد و این امکانات خوبی است برای فوتبالبازان ما، اما زودتر لازم است برای به حمله گذاشتن، چون این زمان شماره زیاد فوتبالبازان هندوستان در نیمه میدان ما هستند. شروانی مبادشویف مبارزه و پاس با صلاح‌الدین ارگاشف. ارسال صلاح‌الدین ارگاشف این حالت با ضربه کنجی جنب بست می شود. صلاح‌الدین ارگاشف در کنار راست این زمان بازیکن ایستاده است، در آن موقعی که در قسم اول بازی میکرد محمد جان رحیموف، اما در حاصلات فوتبالباز مذکور در کنار چپ بازی دارد و شما خوب میدانید که صلاح‌الدین ارگاشف در دسته حاصلات چگونه گل‌ها را از کنار چپ میزند، هنگامی که حرکت به مرکز میکند و ضربه قوی به طرف دروازه میزند. علیشیر جلال فرسالی و بعد داخل جریمه گاه باز میدان بیرون میرود. حاتم نظرov مبارزه تبریز اسلام، ولی با تو فوتبالبازان هندوستان هستند. خیلی خوب اینجا تلاش کرد تبریز اسلام برای گرفتن تو، باید مبارزه بهتر باشد. شروانی مبادشویف او از پا میافتد، دوباره اشاره میکند که قاعده بازی برای نشده است. علی جان کرامت‌الله زاده ضربه توپ اونجا چون نمی‌دونم که با کسی رسید یا نه. تغییرات خواهم بود. فرخان رحیم زاده و وعدت آنها به میدان می‌آیند. کنار خط دفاع میتواند قوی تر شود و فرخان توسط کنار مهارت خوبی به هجوم گذاشتن را دارد، سرعت بلند و تکنیک خوب. پاس به عقب هجوم بازیگران کشور هندوستان. حاتم نظرov این وضعیت را برطرف کنند، توانست پاسیو با قسمت مرکزی میدان. حمله خوب احسان پنجشنبه با توپ، هجوم 2 بر 2 است. هرچه زودتر احسان باید پاس بدهد. الکی برگشتند قسم بیشتر بازیگران کشور هندوستان به خط دفاع. علیشیر جلیلوف پاسیو با کنار. علی جان کرامت‌الله زاده بسالی با کنار پرتاب زمینی با داخل جریمه و چگونه حالت خوب گلزنی پیدا می شود، ولی استفاده کرده نشد. بهترین امکانیت 1 متر فاصله تا دروازه. می توانیم بار دیگر متوجه بگردیم. پرویز عمربایف از همین موقع ضربه زد، ولی ضربه اجرا کرده نیم حمایتگر منتخب تاجیکستان بلند از دروازه را خیلی بلند رفت. وعدت آنانوف به جای مهربان کریموف دوستان عزیز وارد میدان می شود و فرخان رحیم زاده باشد. اینجا مهربان کریموف و حاتم نظرov از میدان گرفته شدند. خب ما بار دیگر تبریک به تنت میگوییم حاتم نظرov را با بازی صدم در هیئت منتخب تاجیکستان و با اونه که البته این بازیگر دوام 15 سال چگونه در تیم ملی بازی کرد. اینجا ضربه به طرف دروازه ما. حاتم نظرov و مهربان کریموف از میدان گرفته شدند دوستان عزیز. جای آنها را در میدان فرخان رحیم زاده و وحدت حنانوف میگیرند.
الان نوبت اینجا ارسال به خط هجوم. توپ از میدان بیرون میرود. پرسینگ کرده ایستاده است هندوستان. وعدت خانانوف و پرتاب طویلی به خط هجوم. آکاش میشوا از توپ را به خط حمله پرتافت. پرویز عمرباєв پاسیو با علیشیر جلیلوف ارسال به کنار. ضربه تبریز اسلاموف به خط هجوم و در اونجا صلاح‌الدین ارگشم خیلی خوب بازی کرد. ضربه و دروازه‌بان گورپریت سینخ توپ را میگیرد ولی کوشش خوب ضربه زنی بود. حداقل چنین ضربه لازم هستند، باید به طرف دروازه زده شوند. و چنین ضربه به خوف و خطر میارند. اگر ایجاد کاری کریتیو در خط هجوم نرسد، اگر ایده خوب در خط حمله نباشند، پس ما چنین ضربه از چنین فاصله دور میتوانند کمک رسان اساسی باشند. زهیر جورابایف تبریز اسلاموف سالیو با خط هجوم در مرکز میدان. مبارزه شیروانی مبادشویف کارت زرد با ریکی جان شابونگ نشان داده می شود. الکای بازیگر دوم از منتخب هندوستان با کارت زرد جزا داده می شود. زهیر جورابایف پاس به طرف چپ. وحدت خانانوف توپ را بوی بازیگران هندوستان در مرکز میدان، ولی بعدا فوتبال این تیم از پا افتید. توپ به نظارت ما گذشت. پس به داخل جریمه گاه، ولی اینجا توپ از میدان میتوانست بیرون رود و بیرون هم رفته است. هرچند احسان پنجشنبه بسیار کوشش کرد برای توپ را در میدان نگاه داشتن. در هیئت منتخب هندوستان هم راهول شانکار آماده است برای به میدان آمدن. اکنون نوبت شانکار فرا رسید. هجوم نوبته خب بازیگر رقم 11 رحیم علی از میدان گرفته می شود و به جای فوتبالباز تحت رقم 2 راهول شانکار بخکه به میدان می آید. راهول شانکار بخکه بازیگر 35 ساله از دسته بنگالورو است. پس با فرخان رحیم زاده و با مرکز حرکت میکند. ارسالیو توپ در نظارت فوتبالبازان دسته هندوستان است همکنون که توسط کنار چپ با هجوم میرود. حمله‌های دیگری خود را انتظار می شود. اینجا کش میشوه
تا با داخل جریمه‌گاه دروازه‌بان باید توپ را بگیرد. بله از همه فوتبالبازی تجربه دار و سال دیده در هیئت منتخب هندوستان از فوتبالبازی است که این زمان به میدان آمد، یعنی راهول بخکی 35 سال دارد و 49 بازی در هیئت منتخبی هندوستان گذرانیده است. ولی از او دیده بازی بیشتر از همین هیئت شندش جیلخان گذرانیده است. پرتاب به داخل جریمه‌گاه، ضربه نوبتی و اینجا اکنون صلاح‌الدین ارگاشف بهترین فرصت گل زنی را استفاده کردن نتوانست. بسیار هجوم خوب بود. پس تبریز اسلاموف هم سر وقت درست بود، تنها خاتمه پرثمر نرسید. خوب که چنین هجوم‌ها اکنون در نیمه دوم هستند. در قسم اول عموما چنین حمله نبودند، ولی تا هنوز در خاتمه پرثمر بخشیدن بین هجوم‌ها مشکلی زیاد است. ولی هجوم‌ها هستند که یعنی یک نوع کوشش‌های خوب، یک نوع اشاره‌های به بازی خوبی خط حمله هست و همه این البته با تغییرات در هیئت شدند. فرخان رحیمزاده حرکتی و به خط حمله توپ را میگیرند بازیگران هندوستان و در مرکز میدان توپ را با نوبتی زهیر جوراباєв، احسان پاسی با پرویز، وحدت حنانov، ضربه وحدت دقیق رفت، توپ بالاتر از دروازه می رود. همه این هجوم هایی که این زمان ما داریم و برتری که دوام چند دقیقه اخیر احساس می شود، اکنون لازم است که این رو به گل بدل گردانیم. دو فرصت خوب گلزنی الکی بودند در یک حالت پرویز عمرباєв و در لحظه دیگر صلاح‌الدین ارگاشف نتوانستند همون حالت‌ها را استفاده ببرند، ولی اون حالت‌ها تشکیل کرده شدند. اکنون باید حالت‌های دیگری تشکیل کرده شوند و در خاتمه پرثمر بخشیدن به اونها کلان باید حالت دیگر باشد. پرویز عمرباєв پاسی خیلی خوبی و با کنار صلاح‌الدین ارگاشف، او در کنار پاس داد. سرعت پاس بلندتر بود و توپ اینجا از میدان بیرون میرود. بازم هیچ کس توپ را گرفتن نتوانست. تبریز اسلاموف وحدت حنانov، نوبتی پرتاب با کنار علیشیر جلیلوف از بین دو نفر توپ را خیلی خوب گذراند، بعدم پاس به داخل جریمه‌گاه. شاید این ضربه بود. وحدت حنانov، ضربه نوبتی و این ضربه هم خیلی بلند و خیلی مدقق می رود. مخلصان تشنه گل هستند دوستان عزیز، مخلصانی که در وجه مرکزی شهر حصار هستند و اون مخلصانی که در سراسر کشور این رقابت را تماشا میکنند. همه ما گل را انتظار هستیم. برای در مرکز میدان ما اینجا دوباره شروع میکند که قاعده بازی بران شد.
تا به داخل جریمه‌گاه ما توپ از میدان بیرون می‌رود. میتوان در حال حمله را آغاز کرد، اما اینجا بازیگر کشور هندوستان حسین برداشته است. فاروق حجی قسم و کمک پزشکان هم شاید نیاز داشته باشد. دقیقه 70 رقابت دوستان ارجمند، حساب دیدار 1-0 و در پیش منتخب هندوستان است. این بازی دوم رفیقانه منتخب تاجیکستان و هندوستان است. طبقه بازی دومی ما و مقابل این تیم. خب دوستان ارجمند، تام نظرف و سعد بازی و در منتخب تاجیکستان بار دیگر با شما یادرسی کرده می شود. تبریز اسلاموف از میدان گرفته می شود. شهرام سمیف به جای وارد میدان می گردد. 9370 نفر در ورزشگاه بازی را تماشا کرده ایستادند. طبق همین معلوماتی که این زمان برنده میدان به ما و شما پیشنهاد کرد. ضربه خوبی شیربانی مبادشویف، توپ بالاتر از دروازه رفت، ولی این ضربه پستر بود از اون ضربه که قبلا اینجا کرده شدن. سه ضربه دیگری که خیلی بلند رفتند. ضربه گورپریت سینغ، باز هم کمی آرامتر شدن فوتبالبازان ما بعد از همون که در ظرف چند دقیقه دو فرصت بهترین گلزنی را ما سازمان دادیم. بعد از اون باز آرامی را این زمان انتخاب کردن فوتبالبازان ما. بعد از اون که تبریز اسلاموف از میدان گرفته شد، فرخان رحیمزاده در جای او در کنار چپ خطی دفاع بازی میکند و توسط این کنار حتما به هجوم خواهد گذشت. او با تاریخ فوتبال تاجیک به اون وارد شد که در سن همگی 16 سال و 9 ماهگی، سریعتر 16 سال 9 ماه و 11 روز او اولین بازی خود را در هیئت تیم ملی تاجیکستان انجام داد. همون بازی رفیقانه که بر مقابل هندوستان ما داشتیم 3 روز پیش و با این او جوانترین بازیگر در تاریخ تیم ملی تاجیکستان گردید. دستاوردی که البته نامش را به صفحه تاریخ وارد کرد. پرتاب به داخل جریمه‌گاه، ضربه علیشیر جلیلوف. اینجا ضربه با توپ نه بلکه به نخیل بریا رفت. و در لحظه تکرار بار دیگر مشاهده میکنیم چگونه اینجا قاعده بازی بران شد. آهسته آهسته البته وقت کمتر خواهد ماند. اینجا مخلصان فوتبال میان، اونهایی که البته برای فوتبال تاجیک بیگانه نیستند، یعنی سابق بازیگران، خوب مربیان از دستای فوتزال و باز چندین نفران دیگری که البته طور گفتیم در فوتبال تاجیک و برای فوتبال تاجیک کار فعالیت میکنند، در یک مکان معین و مخصوصی هستند و این بازی را تماشا میکنند و اونها هم
انتظاری گل هستند. پس به خط هجوم شروانی مبادشویف مبارزه و قاعده بازی برای نشده است. میتونم برای ادامه داد. شروانی خیلی خوب. شروانی ضربه و با توپ از میدان بیرون میرود. این ضربه کنجی خواهد بود یا نه؟ داور به نقطه دیگر اشاره میکند. داور میگوید که نه، ضربه کنجی نیست، قاعده بازی بران شد. و فوتبالبازی دسته هندوستان اینجا بازم در زمین میخوابد. بازم دختران را به میدان جیغ میزنند. البته این وقتی تلف شده رو داور جبران خواهد کرد رو بعد از اون که قسم دوم دقیقه اساسیون به انجام میرسند. یک نو تازگی که به هجوم زم کردند شروانی مبادشویف و سلادین ارگاشف تنها پس از چند دقیقه باز خاموش شد همون شعله که البته به علنگای آتش تبدیل نیافت. کمتر از 15 دقیقه دیگری وقت اساسی باقی مانده است. و حساب رقابت تو هنوزم بینندگان ارجمند 0-1 به نفع دسته هندوستان است. حمله نوبتی فوتبالبازان ما توسط کنار این هجوم خیلی خوب جریان داره. شهرام سمیف پنالتی دوستان ارجمند 100% یا کارت زرد برای ریاکاری. کارت زرد برای نرنگبازی برای ریاکاری به شهرام سمیف نشان داده می شود. اما در دینامیکای حالت چنان به نظر میرسید که قاعده بازی بر مقابل شهرام سمیف ایران کرده شد. نمیدانم لحظه تکرار را انتظار شدن لازم است. بیاید بینیم. از این نوار مشاهده کرده می شود. با احتمال زیاد البته واقعا هم نرسیده بود. نوارایی که دیدیم از همین چیز دلالت میدهند که با پای شهرام سمیف ضربه نبود. خب تغییرات در هیئت منتخبی هندوستان. محمد سنا کندویل رقم 18 از میدان گرفته شد. با جای او مکارتون لوئیس نیکسون تحت رقم 15 به میدان آمد. مکارتون نیکسون این فوتبالباز 22 سال است در دسته نورث ایست یونایتد در خود کشور هندوستان بازی میکند. عموما اگر ما به هیئت این تیم نظر بندازیم همه فوتبالبازان در آغاز رقابت هم اشاره کردیم از کشور هندوستان هستند. عموما دوام چند ماه اخیر فوتبالبازانی که دعوت کرده شدند از بین اونها تنها یک نفره است که از خارج کشور است، از خارج هندوستان در کشور بولیویا بازی میکند. در خط خارتی پرتاب به داخل جریمه گاه این فرصت برطرف میشود. فرخان رحیم زاده پاس به کنار احسان پنجشنبه ارسال با داخل جریمه گاه. احسان با توپ میخواست از بین چند نفر بسیار پاس ملیح گذراند ولی در تلاش خود موفق نگردید این فوتبالباز.
زویر جورابایف پاسی به مرکز وحدت حنونف ارسال به کنار ارسال به داخل جریمه گاه و مبارزه در داخل جریمه گاه ادامه دارد. شهرام سمیف و تلاش خوبی و احسان پنجشنبه ضربه احسان این حالت برطرف کرده شد. صلاحالدین ارگشف زویر جورابایف پاسی به مرکز برو میگیرن فوتبالبازان هندوستان ولی در حال اون رو به نظارت خود برگرداندیم. پرویز عمربایف دو نفر را فریب داد. توپ در نظارت ماست و اکنون اینجا دوبار صداشکش را بلند میکند. میتوانیم از همین موقع بازم کوشش خوبی ضربه زنی کنیم و اساسا خودی پرویز عمربایف میتواند ضربه زند. اینجا البته قاعده بازی دقلان ویران کرده شد. پرامویر سینخ او با ویران کردن قاعده بازی راه داد. علیشیر شکوروف و شیردین بوبویف آماده هستند برای به میدان آمدن. درصد با مخلصان راضیم. گل لازم است. گل حتما لازم است. اگر در این دیدار که کمتر از 10 دقیقه دیگر وقت اساسی باقی مانده است ما با مغلوبیت روبرو بگردیم، پس این در 3 بازی مغلوبیت دوم از هندوستان خواهد بود که این البته برای شهرت و شان و منزلت فوتبال ما نمی‌زیبد، عموما نمی‌زیبد. خود ایگر انگلاس هم اشاره کرد که همین بازی‌ها این آماده شوی با بازی‌های جام اسیا میباشد که منتخب تاجیکستان توانست راحت پیدا کند و البته چنین بازی‌ها که امروز منتخب تاجیکستان برای خود هندوستان داشت در جام اسیا عموما برابر نیستند با سطح ضربه به طرف دروازه اجرا می شود. توپ به دیوارچه دفاعی سنی می رسد و این بازم یک حالت دیگری بود که ببر جمع بحث کردید. گپ البته در مورد جام اسیا 2027 می رود که در 3 شهر کشور عربستان سعودی می گذرد، در جده، ریاض و خبر. خب تغییرات در هیئت منتخب تاجیکستان به میدان وارد می‌گردد. شیردین بوبویف، احسان پنجشنبه و علیشیر جلیلوف از میدان گرفته شدند. شیردین بوبویف و علیشیر شکوروف به میدان آمدند. صلاحالدین ارگشف ارسالی و بعد داخل جریمه گاه ضربه به طرف دروازه نرفت. وحدت حنونف خیلی خوب بازی کرد. سوال برای ضربه زنی خلای است، امکانیت ضربه و این وضعیت برطرف شد. یک ضربه دیگر و چی است؟ پینالتی. بله پینالتی. اینجا توپ به دست فوتبالباز کشور هندوستان است و داور به نقطه ضربه 11 متره اشاره میکند. فرخان رحیمزاده دوستان عزیز در بازی دوم خود در هیئت منتخب تاجیکستان پینالتی کار کرد به نفع دسته ما، ولی اکنون این پینالتی را با گل جنبست کردن لازم. ما بار دیگر متوجه میشیم ولی این پینالتی است. توپ به دست ویکرام پرتاب سینخ رسید در داخل جریمه گاه.
شروانی مامدشویف توپ را میگیرد، چون اکنون احسان در میدان نیست، احسان پنجشنبه، الشیر جلیلوف نیست. میتواند اهم شروانی مامدشویف و یا شیرالدین بابویف کوشش کنند و این زمان شیرالدین بابویف دوستان عزیز، او در نزد توپ و میخواد این پنالتی را اجرا کند. دقیقه 85 رقابت، شیرالدین بابویف، پنالتی برای منتخب تاجیکستان، ضربه و گل. حساب رقابت دوستان ارجمند برابر می شود، 1-1 و شیرالدین بابویف بعد از به میدان آمدنش با زدن گل شرفیاب میگردد پنالتی و حساب دیدار برابر 1-1. وقت است البته تا آخر قسم دوم رقابت، تا هنوز امکانیت زیاد میتواند پیدا شود برای زدن گل نوبتی و تاجیکستان میتواند حتی از این بازی با غلبه بیرون شود. برای دروازه‌بان یگان امکانیت نبود، این ضربه بود که آن را برطرف کردن غیر امکان برای دلخواه دروازه‌بان است. برای گورپریت سینخ حسنخواه، برای شاروخان، برای متخون چکرابورتی و برای دیگران. دقیقه 86 رقابت، چون فوتبالبازان کشور هندوستان وقت را خیلی زیاد تلف داده بودند، دوبار دقیقه را بیشتر زم خواهد کرد، میتواند 4 5 و تا 6 دقیقه زم کند. تغییرات ها در منتخب هندوستان خواهد بود. اینجا یک باره 4 بازیکن آماده هستند. از صلاح‌الدین ارگشف کارت زرد نشان داده می‌شود. پس به عقیب، و همچنین با نخیل پوجاری از کشور هندوستان هم دوباره کارت زرد نشان داد. توجه میکنیم به حمله نوبتی بازیکنان ما. شروانی مامدشویف، او با صلاح‌الدین ارگشف کانال‌ها رو عوض کردند، به طرف راست رفت شروانی مامدشویف، در طرف چپ اکنون صلاح‌الدین ارگشف بازی کرده ایستاده است و این میتوانند موقعی بهتر برای هر دوی این بازیگران باشند. به میدان روشن سینخ نورین تحت رقم 3 وارد می شود. از میدان رقم 4 گرفته شد پرامویر، رقم 10 و 14. خوب رقم 14 فاروق حاجی قسم از میدان گرفته شد به جای رقم 14 به میدان میآید. خوب نوفر پوخه ویتی و همچنین بازیگر تحت رقم 10 ادموند لایریندیکا وارد میدان می شود. یک نفر دیگر بازیگر تحت رقم 15 مکارتون لوئیس نیکسون. این فوتبالباز اکنون هم آماده است تا وارد میدان شود. و او به جای بازیگر تحت رقم 22 به میدان آمد، به جای نخیل برلا. فاروق قسم، ویکرام سینخ و نخیل برلا از میدان گرفته شدند. ادموند لالرینکا، لالیامزو چینانگته و مکارتون لوئیس به میدان آمدند. بار دیگر این چیز را به شما پیشنهاد کردم. و پرامویر سینخ از میدان گرفته شد. روشن نامویر به جای به میدان آمد. این را هم به شما اشاره کردم. پرتاب به خطی حمله فرخان رحیمزاده. فوتبالباز مذکور میتواند کنار چپ خط دفاع را بگیرد و ارزنده در آنجا بازی کند. من در باره فرخان رحیمزاده گپ زده ایستادم. بازیگر جوان 16 سال دارد، میتواند به مدت سالهای طولانی در همین موقع بازی کند. پرتاب به داخل جریمه گاه صلاح‌الدین ارگشف امکانیت می‌یابد برای موقع ضربه زنی، یعنی در کناری که هم نظر سالهای طولانی بازی کرد تبریز اسلاموف، اکنون میتواند آهسته آهسته به فوتبالباز اساسی در همین جا تبدیل یابد. فرخان رحیمزاده همین مهارت را دارد، تنها لازم است تا مهارتش را صقل بگیرد. پرویز عمربویف ارسال به داخل جریمه گاه، ضربه زده می شود. یک ضربه دیگر
جلو دروازه‌بان نکنم توپ رو به خطا میگیرد. در حال هجوم آغاز می شود از خط دفاع. الشیر شکوروف زویر جورابویف ارسال طویل با کناری راست. علی جان کرامت‌الله زاده مبارزه می‌کند برای گرفتن توپ. توپ از میدان بیرون شده است. اوت به نفع دست هندوستان میباشد. هفت دقیقه زم کرده می شود به وقت اساسی قسم دومی رقابت. شهرام سمیف پس بقیب زویر جورابویف اینجا بازیگران رقیب توپ رو گرفتن ولی افساید بود. در حالت بازی ادموند لالریندیکا قرار داشت. پس نوبتی به خط هجوم شیرالدین بویف در مرکز میدان از پا افتید توپ رو نگاه داشت. و گروهی که در آن برآمد میکند منتخب تاجیکستان در جام آسیا هم معلوم است. ما در یک گروه با عراق، سنگاپور و استرالیا قرار داریم دوستان عزیز که این رقیبان البته سهل و ساده نیستند. عراق و استرالیا با جام جهان رو خط گرفتند. سنگاپور هم دسته ضعیف نیست. از هندوستان انیق سنگاپور سطحاً و صفتاً بازی بهتر بود. تو اینجا از میدان بیرون نشده است میتوان پرسینگ رو ادامه داد. رستم یتیموف زابه رستم با خط هجوم در اینجا مبارزه را شهرام سمیف ادامه داد. با هجوم میگذره فوتبالبازان هندوستان. پس به کنار اولین شده وحدت تنها نخبت میرسد و از میدان بیرون شد. اوت. الشیر شکوروف پاسی و به کنار سایدین ارگاشف برای البته چندین هجوم‌های دیگر خوب را سازمان دادن وقت است برای فوتبالبازان ما. فرخان رحیم زاده پاسی و باقیب زویر جورابویف علی جان کرامت‌الله زاده پاس علی جان با پرویز عمربویف صلاح‌الدین ارگاشف با توپ ارسال صلاح‌الدین ارگاشف با داخل جریمه‌گاه
شیرالدین بابویف. علیجان کرامت الله زاده از اوت میتواند توپ را دور به داخل جریمه‌گاه پرتاید. پرتابی و امکانیت از ضربه و تو هنوزم میتوان کوشش را ادامه داد. وعدت حنانوف ضربه زد ولی ضربه را دروازه‌بان برطرف کردن توانست. در کوشش دوم اینجا بعداً توپ بالکه از میدان بیرون شده بود. میتوانیم متوجه شویم به همین فرصت چگونه تلاش کرد وعدت حنانوف. ضربه به خطی حمله. توپ در نظارت فوتبالبازان ما باقی میماند. علیشیر شکورف. صلاح الدین ارگاشف توپ از میدان بیرون شده بود. وقت کمتر میماند. صلاح الدین ارگاشف ارسالیو به داخل جریمه‌گاه و این حالت با ضربه کنجی جبهت میشه. تو به داخل جریمه‌گاه هم نرفت. ضربه هشتم کنجی تاجیکستان. پرتاب و داخل جریمه‌گاه فرصت خوب. وضعیت نوبتی میتواند خوفناک باشد و عدد حنانوف تو را در میدان نگاه داشتن میتواند. یک نفر را فریب داد. ارسالیو با داخل جریمه‌گاه میتواند از اینجا ضربه زد. ضربه و دروازه‌بان توپ را گرفتن توانست. وقت آهسته آهسته دوستان ارجمند به انجام خود میرسد. خوب باید خالصانه اقرار شد که نتیجه 1-1 که حالا ما و شما میبینیم شاید نشان دهنده واقعی آن باشد که ما در میدان میبینیم. منتخب تاجیکستان امروز آن بازی پرتلاطم و با سرعتی که ما از آن انتظار داشتیم شاید نشان داده نتوانست و البته در ترکیب‌های هجوم ها در حمله را تشکیل کردن، در فرصت‌های خوب را با گل انجام دادن مشکلات دیده شدن و با دسته هندوستان میتوانیم البته به غلبه هم برسیم. در آخر رقابت پرتاب به داخل جریمه‌گاه چگونه فرصت خوب و کسی نیست تا به توپ برسد و با همین داور صدا شکش را بلند میگرداند. خب این البته شاید آن فوتبالی نبود که ما انتظار بودیم دوستان ارجمند. با حساب 1-1 این بازی جنبست می شود. حساب 1-1 و نتیجه مساوی اون حساب نیست که ما البته با فخر کنیم ولی نواسته از این فوتبالبازان ما خاراکتر نشان دادند توانستند با کوشش شیرالدین بابویف یک گل را به ثمر رسانند و حساب را مساوی کنند. از پنالتی شیرالدین بابویف و گل زده ویکرم پرتاب سینخ جواب گرداند و همین طریق با حساب مساوی 1-1 بازی به انجام رسد. البته ما امید داریم و باور داریم با فوتبالبازان منتخب تاجیکستان با هر یک بازیگری که در هیئت این تیم است که در بازی نوبتی بازی بهتر و نشان خواهند داد و علاوه خصوص در مرحله فینالی جام آسیا 2027 که اونجا البته از همه مهم است نتیجه و بازی خوب را نشان دادن. 1-1 دوستان ارجمند و در اینجا با شما خیر خوش میکنیم. گلروز خونان در زاده موضوع با شما تماشا کردم. خیرتان صحت و پیروز باشید.
خالی که یا من کم را دیگه حکیه حکاکی حال مرکز شب تمام این لیوه نمیکنی یک دسته یک دسته سده یک دسته سده یک فریدون برای این کری ترنی را میگیریم آیو پوش میخواد پوش یا تا کپی جوی آی پوش بدرو نبینا وای مایده ترا او خبر خبر خی رخشنامه تو پرویز از اینترویو ترنی را میگیره همین از افس کنن ما سوال میتونیم خیلی مون این میشه پولنی الویدا بانه خطی بعد از ما میگیریم بعدی بعد تلموس میبریم اختم خطی آدی آدی هی Aman geldi kanka başladı. Lan bunu sasta bunu başladı bu yakında bedroğa. Bak diyeyim de yok da bedroğa ne kafana başlıyor. Ama geldi kanka. Şimdi sonra be. Kanka şehir kanka selameti. Ne? Aa diyeyim adak sınav. Yok sen. Instagram taptı. Tamam. Telefonu kokuyor. Telefon